सुनै ईसर बर्मा इंदे, सुनै मुख सलाहनु मंदे। सुनै जोग जुगत तनु भेद, सुनै शास्त सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास। जपजी साहब दे अंदर सिर्फ एक विषय दे उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने चार पौड़ियां उचारण कीतियां ने। उन्हां पौड़ियां दे चों सुनिए दियां पौड़ियां सब तो प्रथम ने, और ये 4 पौड़ियां ने। सुनन दी इतनी भारी महानता है कि बार बार साहिब गुरु नानक देव जी महाराज नूं सुनन दी महानता दसनी पई है। सुनन नाल की हो जांदा है, शब्द दा जद कन्ना दे राहें अंदर प्रवेश होंदा है तो अंतर आत्मिक जो जागृति पैदा होंदी है, बार बार गुरुदेव उसका जिक्र करते हैं। सुनन नाल इतनी गल ते स्पष्ट पाप नाश हो जाते हैं। पाप तो मुराद ओ मनुख दूजे नूं चोट नहीं पहुंचाता। पाप की है? जिस विचार तो जिस किरदार तो दूजे नूं चोट पहुंचे, दूजे दा अहित होवे, दूजे दा दिल दुखे, दूजे दा नुकसान होवे। जिस कर्म तो जिस विचार तो जिस लेखनी तो जिस किरदार तो दूजे नूं चोट पहुंचे वो पाप है। ते जद दूजे नूं कोई चोट पहुंचांदा है तो पलट के चोट वापस आउंदी है। ये जगत दा नियम है, ये ईश्वरी विधान है। तो दुखी होवेगा, पापी दुखी होवेगा। पापी तो मुराद दूजे नूं चोट पहुंचाएगी, पापी तो मुराद दूजे नूं दुखत कीता गया। तो जो दूजे नूं दुखत कर रहा है खुद सुखी नहीं रह सकेगा। दुख पलट के वापस आएगा और अनंत गुणा पलट के वापस आएगा। तो जगत गुरु बाबा कहंदे ने जो शब्द नूं सुनदा है ओदे अंदरों पाप नाश हो जाता है, दूजे नूं चोट पहुंचाउण दी बिरती खत्म हो जाती है। जैसे पाप खत्म होंदा है वैसे दुख मिट जाता है, क्योंकि किसी नूं दुख पहुंचाया नहीं तो पलट के दुख वापस भी नहीं आया। दुखां दा नाश होया, पापां दा नाश होया। इस वास्ते अठे पैर प्रसन्नता बनी रहिंदी है, विगास बनिया रहिंदा है, हुलारा बनिया रहिंदा है। नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश। सुनिए दी इस दूसरी पौड़ी च जो जो अवस्था मनुख दी सुनन नाल बनदी है, सतगुरु देव जी महाराज इस ढंग नाल फरमान करदे ने। सुनै ईसर बर्मा इंद, ब्रह्मे वर्गी पदवी इस देश दे सब तो प्राचीन उग्गा दार्शनिक ब्रह्मा होया है, जो बहुत गहरे तल विच सोचदा सी। धरती की है, आकाश की है, वनस्पति की है, जीवन की है, जीव की है, तत्त की ने। गरज के हर एक दे अंतर आत्म च झात मारन दी बिरती ब्रह्मे कोल सी। जो बहुत गहरे तल विच वेखे उसे नूं दार्शनिक कहंदे ने। दार्शनिक बिरतियां दा मालिक ये ब्रह्मा सी। जो नाम सुनदा है उन्हों गहरी दृष्टि मिल जाती है, उन्हों ब्रह्मे वर्गी पदवी मिल जाती है। वो ब्रह्मे की तरह आलम हो जाता है, वो मूड नहीं रहेगा। नाम जपण वाला मूड नहीं रहेगा, मूर्ख नहीं होवेगा, अनजान नहीं होवेगा। नाम जपण वाला महान सियाणा होवेगा। ये गल वखरी है कि आम लोकी कई दफा जिसने विकारां दा त्याग कीता है ते नाम रस दे च लीन है, उन्हों मूड कहंदे ने, उन्हों अज्ञानी कहंदे ने, ना समझ कहंदे ने, ये जगत दा रस नहीं मान रहा। पर भगत कबीर कहंदे ने संतो माखन खाया, छाछ पिए संसार। संत ते तत रस दा आनंद माणदे ने, मक्खन छकदे ने, ते जगत लस्सी पींदा है। संसार विकारां दा रस माणदा है, भगत परमात्मा दा रस माणदा है। रस दोवां कोल ने ते दोहां दे रस च इतना अंतर है, एक लस्सी पी रहा है, एक मक्खन छक रहा है। तो जिसनों मक्खन की प्राप्ति हो गई है वो कोई मूड थोड़ी है। मूड ते ओ ने जो लस्सी दे उत्ते गुजारा कर रहे ने, ते लस्सी नूं ही जिन्हां ने सब कुछ समझ लिया। तो तत्त वस्तु की प्राप्ति होंदी है
भगत नूं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਔਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਵਧੂਤ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਇਆ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸ਼ੰਕਰ, ਦਿਆਲੂਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਬਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗੀ ਬਣਿਆ ਜੈਸੇ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਸਾ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਦਿਆਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਦਰ ਜੈਸਾ ਐਸ਼ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਤਨੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਗਤ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਭਗਤ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸ਼ਵਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਆਰਾਮ, ਸੁੱਖ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਣਾ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੀ ਪਦਵੀ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੈ ਮੋਖ ਸਲਾਹਨ ਮੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੋ ਮੰਦ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗ। ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਆਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਖੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਖ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪਹਿਲੇ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਿਆਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੂ ਬਹੂ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, तो सुरत ध्यान शब्द दे आसरे ते ही चलेगी। ते शब्द सुनन दा विषय है। सुनै मोख सलाहन मंद, सुनै जोग जुगत तन भेद। सुनदियां ही जोग दियां जुगतियां प्राप्त हो जांदियां और तन दे भेद दा पता चल जांदा है। भोजन किहड़ा पच सकदा है, किन्ना क पच सकदा है, पच के किवें रस बनदा है, और रस शरीर दे किहड़े-किहड़े अंग नूं किस ढंग नाल पहुंचदा है।
ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਜੋਕੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੇਦ ਜੋਗੀ ਜਨ ਦੱਸ ਸਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਕੋਈ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਭੇਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਤਨ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तमाम ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਬੈਰਾਗਨ ਮੋਹਿ ਬਸ ਕੀਨੇ, ਪੰਚੋਂ ਕਾ ਮਿਟਨਾਓ, 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਿਖ ਕੋ ਮਾਰ ਕਢਾਓ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ 72 ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 72 ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਚ ਹੁਣ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਖੂਨ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਛਾਲ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਖੂਨ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਡੁੱਲ ਜਾਏ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, पर जो खून अमृत बन गया अगर उस विच उछाल आ गया तो क्रांति आ जाएगी। जे किसी ने डोल दिता है तो उत्थे ओ तीर्थ बनेगा जो सदियां तक मनुख नूं पावन करदा रहेगा और परमात्मा नाल जुड़न दी प्रेरणा करदा रहेगा। महापुरुष दे खून दे अंदर इतनी पवित्रता होंदी है। ये सब कुछ परमात्मा दा नाम सुनदियां सुनदियां और ओदे नाल जुड़न दी जुगती प्राप्त होंदियां ही तन दे भेद दा पता चल जांदा है। तन दी गहराई दे झात मार के उस दियां बारीकियां दा पता चल जांदा है। साहिब कहंदे ने इस तरीके नाल भगतां दे अंदर सदैवी हुलास बनिया रहिंदा है। नानक भगतां सदा विगास क्यों सुनिया दुख पाप का नाश। परमात्मा दा नाम सुनदे ही उन्हां दे पाप नाश हो जांदे।